ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ آج ہم اپنے چیپٹر نمبر 2 کا آغاز کریں گے، جس کا نام ہے یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ۔ سب سے پہلے میں آپ کو سائنٹیفک میتھڈ اس لیسن کے بارے میں کچھ سمجھاؤں گا، چونکہ یہ سائنسی طریقہ کار کے استعمال کے حوالے سے ہے، تو اس میں بات کی ہے مصنف نے کہ سائنس نے کس طرح سے ہمارے مسائل کو ہماری زندگیوں میں حل کیا ہے، ہماری صحت کو بحال کیا ہے، ہماری غذاؤں کو، پیداوار کو اور انہیں محفوظ کرنے میں، ہمارے گھروں کی تعمیر میں، نقل و حمل میں سائنسی طریقہ کار نے ہمیں بیش بہا فائدہ پہنچایا ہے۔ آج سے تقریباً 200 سال پہلے یہ تمام سہولتیں میسر نہیں تھیں، اور آج ہم نے تمام قسم کی تقریباً وبائی امراض پر قابو پا لیا ہے۔ آج بچوں کے مرنے کی شرح وہ نہیں ہے جو آج سے 100 سال پہلے تھی۔ آج ہر بچہ جو ہے وہ حفاظتی اقدامات کے تحت جو رائج ہیں اس وقت، ان سے اپنے آپ کو انہیں محفوظ کر رہا ہے۔ سائنس کی بدولت ہماری زندگیوں کی جو شرح ہے، ہماری عمروں کی جو شرح ہے، اس میں بھی خاصی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ پہلے لوگ 30 سال کی عمر میں پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ڈرینیج سسٹم ہے، ہمارا جو نکاسی آب کا سسٹم ہے، وہ آج زیادہ بہتر ہے اگر ہم اس کا موازنہ آج سے 100 سال پہلے سے کریں۔ 100 سال پہلے یہ سہولتیں میسر نہیں تھیں۔ ظاہر ہے پانی جو تھا، کوڑا کرکٹ جو تھا وہ گلیوں میں پڑا ہوتا تھا، پانی جو ہے وہ ویسے ہی نکاسی آب بہتر نہ ہونے کی وجہ سے باہر ہی پھینک دیا جاتا تھا۔ بیت الخلاء جو تھے وہ عام نہیں تھے۔ آج یہ تمام سہولتیں جو ہیں میسر ہیں۔ تو آئیے اب اس لیسن کے حوالے سے اس کے کچھ کوشچن آنسرز ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ کا سب سے پہلا کوشچن ہے جی، ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ ہیلپڈ اس ان اوور فائٹ اگینسٹ ڈیزیز؟ ڈسکس۔ سائنس نے کس طرح سے ہماری بیماریوں کے خلاف جنگ لڑنے میں ہماری مدد کی ہے اور کس طرح سے ہمیں اس سے فائدہ پہنچایا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ بائی یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈز وی ہیو ڈسکورڈ مینی میڈیسنس۔ ہم نے سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے بہت سی ادویات جو ہیں ان کو دریافت کیا ہے، ایجاد کیا ہے، اینڈ انوینٹڈ اے نمبر آف میڈیکل انسٹرومنٹس، اور کئی تعداد میں طبی آلات جو ہیں وہ ایجاد کیے ہیں۔ وی ہیو آلسو کم ٹو نو، ہم یہ بھی جان چکے ہیں، ہاؤ ٹو پریونٹ اینڈ کیور اے ڈیزیز، کہ کس طرح سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے اور ان پر قابو پایا جاتا ہے۔ دوسرا کوشچن ہے جی اس کا، رائٹ اے نوٹ آن دا بیٹر سینیٹری کنڈیشن اویلیبل ان اوور سٹی ٹوڈے۔ آج کل ہمارے شہروں میں بہتر صفائی ستھرائی کے حالات پر نوٹ لکھیے، اینڈ کمپیئر دیم ود وٹ دے ور لائک 100 years ago، اور ان کا آج سے 100 سال پہلے سے موازنہ کیجیے۔ ٹوڈے اوور سٹی اسٹریٹس آر پیوڈ، آج ہماری جو شہر کی جو سڑکیں ہیں وہ پکی ہیں، پختہ ہیں، اینڈ ویل ڈرینڈ، اور نکاسی آب سے آراستہ ہیں۔ دے آر کلینڈ ریگولرلی، انہیں باقاعدگی سے صاف کیا جاتا ہے۔ دا گاربیج از ڈسپوزڈ آف پراپرلی، کوڑا کرکٹ کو مناسب طریقے سے تلف کیا جاتا ہے۔ 100 years ago، آج سے 100 سال پہلے، دا اسٹریٹس ور ان پیوڈ اینڈ پورلی ڈرینڈ، جو گلیاں تھیں وہ ناپختہ تھیں اور نکاسی آب جو تھا اس کا نظام ناقص تھا۔ ہاؤس ہولڈ گاربیج اینڈ ادر ریفیوز، گھریلو کوڑا کرکٹ اور دوسرا جو کوڑا کرکٹ ہے، پر تھرون ان اسٹریٹس، انہیں گلیوں میں ایسے ہی پھینک دیا جاتا تھا۔ Thus, sanitary condition today are far better than they were 100 years ago۔ بس نکاسی آب کی جو صورتحال آج ہے وہ بہتر ہے آج سے 100 سال پہلے سے۔ تیسرا کوشچن جی، وٹ آر دا سینیٹری کنڈیشن لائک ان اوور ولیج ٹوڈے؟ آج ہمارے دیہاتوں میں صفائی ستھرائی کے حالات کیسے ہیں؟ اینڈ ہاؤ وڈ یو امپروو دیم، اور آپ ان کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ اس کا آنسر، ان اوور ولیجز، آج ہمارے دیہاتوں میں سینیٹری کنڈیشنز آر ناٹ ویری گڈ، صفائی ستھرائی کے حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ سیوریج سسٹم از ناٹ ویل، صفائی ستھرائی کا نظام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ گاربیج از تھرون ان اسٹریٹس، کوڑا کرکٹ گلیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔
دا क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जो पीने का साफ़ पानी है वो आज भी मैसर नहीं है. वी कैन इम्प्रूव दीज सैनिटरी कंडीशन बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स. तो हम साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से हम अपनी निकासी आप की सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं. इसी लेसन का क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. किस तरह से साइंसी तरीक़ाकार ने ग़िज़ा की पैदावार और उन्हें महफूज करने में हमारी मदद की है. तो आंसर है जी, थ्रू साइंटिफिक मेथड वी गेट मोर प्रोडक्शन ऑफ फूड. साइंसी तरीक़ाकार से हम ज़्यादा खाना जो है उसकी पैदावार हासिल कर सकते हैं. मॉडर्न मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग हैव हेल्प्ड अस अ लॉट इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. तो जो जदीद तरीक़ाकार है जिसमें दर्जा बंदी करना और खानों के तरीक़ों को महफूज बनाना, इसने हमारी बहुत मदद की है. क्वेश्चन नंबर 5, वी आर नाउ जनरली लेस फेयरफुल दैन आवर एंसेस्टर्स. आज हम अब अपने आबा व अजदाद से की निस्बत कम खौफज़दा हैं. वट वर आवर एंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ. हमारे आबा व अजदाद क्यों खौफज़दा थे. वी आर लेस फेयरफुल बिकॉज साइंटिफिक मेथड. आंसर है जी इसका, हम जो है कम खौफज़दा हैं क्योंकि साइंसी तरीक़ाकार ने हैव प्रूव्ड, ये साबित की है दैट आवर फेयर्स आर बेसलेस, कि हमारे जो खौफ थे वो बेबुनियाद हैं. आवर एंसेस्टर्स वर सुपरस्टिशियस. हमारे जो बड़े थे वो तोहम परस्त थे. दे वर अफ्रेड ऑफ डिजीज़. वो बीमारियों से डरते थे. ब्लैक कैट्स, काली बिल्लियों से, ब्रोकन मिरर्स, टूटे हुए शीशों से. एंड नंबर 13 और 13 नंबर के हिंसे के आने से डरते थे. तो ये उस वक्त के खौफ थे जब साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल के बाद इन खौफ पर मुसन्निफ़ ये कहता है कि आज काबू पा लिया गया है. आज हम इसलिए नहीं डरते, आज हम इसलिए खौफज़दा नहीं होते कि हम इन सब चीज़ों को अब तोहम परस्ती समझते हैं. हमारे ख़्याल में अब ये तोहम परस्ती जो है उसका जो है तकरीबन इख्तिताम हो चुका है. अब हम हर चीज़ को अब हम साइंसी तरीक़ेकार से, साइंस के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो आज मैंने आपको इस लेसन के जो है 5 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं और अब मैं आपको टेंस पढ़ाऊँगा. वो सेकंड टेंस है जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. चलें जी वो पढ़ते हैं. तो सबसे पहले मैं ये टेंस लिख देता हूँ और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ में करता रहूँगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सबसे पहले हम इसकी पहचान सीखते हैं. उर्दू फ़िक्रे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसकी पहचान है उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, मोस्टली ये इस्तेमाल होता है. अब सादा फ़िक्रा कैसे बनता है जी. सादा फ़िक्रे में सब्जेक्ट के साथ इज़, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनका इस्तेमाल होगा. वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाएगी. फोर्थ फॉर्म का मतलब ये है कि पहली फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये फोर्थ फॉर्म कहलाती है. और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. मनफी फ़िक्रा. मनफी फ़िक्रे में यानी नेगेटिव फ़िक्रे में हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब में इज़, एम, आर तो लगेगा ही, नॉट लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे. अब है जी सवालिया.
सवालिया फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर निकालेंगे, इज़ एम आर, देन सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब इनकी वजाहत ये है कि इज़ एम आर का इस्तेमाल किन के साथ होता है, तो वजाहत देखिएगा जी। वजाहत में सबसे पहले है इज़, सिंगल पर्सन के साथ ही, शी, इट या कोई एक नाम, वन नेम, उसके साथ आप इज़ का इस्तेमाल करते हैं। एम सिर्फ आई के साथ यूज़ होगा और आर जो है वो जमा के साथ। वी आर, यू आर, दे आर प्लूरल के साथ। तो ये है स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और ये है उसकी वजाहत, इसका यूजेज। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसी एक फ़िक्रे के साथ। मसलन फ़िक्रा है जी, वो लाहौर जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। मैंने उस दिन आपको पहले भी इसका समझाया था कि आप हमेशा फ़िक्रे को पहले जो सब्जेक्ट है उर्दू का भी और अंग्रेज़ी का जो सब्जेक्ट है वो शुरू में ही आ जाता है। उसके बाद चाहे फ़िक्रा जितना भी तवील क्यों ना हो, आप एंड से उसको लेते हुए आएँ और सब्जेक्ट तक आके उसको जोड़ दें। मसलन जा रहा है लाहौर, इस तरह से कम बेश फ़िक्रा आपका दुरुस्त बनेगा। तो वो की इंग्लिश है ही। उसके बाद सादा फ़िक्रा बन रहा है, तो ही के साथ हम इज़ एम आर में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ही के साथ ज़ाहिर है, यहाँ लिखा हुआ है वजाहत में ही इज़ के साथ लगेगा, ये ही इज़ के साथ इसका इस्तेमाल है। तो ही इज़, अब हमने वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है फोर्थ फॉर्म। तो इसकी पहली फॉर्म जो है ही इज़ गो, जाने के लिए गो। चूँकि फोर्थ फॉर्म में हम आईएनजी यूज़ करते हैं, तो लिहाजा आईएनजी इसके साथ लगा देंगे। ही इज़ गोइंग टू लाहौर। ये हो गया जिसका सादा फ़िक्रा। मनफी बनाने के लिए नॉट का इस्तेमाल होगा, तो सिंपल है ही इज़ नॉट गोइंग टू लाहौर। और सवालिया फ़िक्रे के लिए आप इज़ को बाहर निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा इज़ ही गोइंग टू लाहौर। ये जी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सप्लेनेशन है। आपकी किताब का पेज नंबर है, वहाँ पर इस टेंस को जो है इसकी वजाहत कर दी गई है और इसमें कुछ फ़िक्रे आपको बताए गए हैं। आप अपनी एक्सरसाइज को देख लीजिएगा और फिर इसको आपने करना है, घर में बैठकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो पेज नंबर है आपके पास, पेज नंबर 246 आपकी किताब का, और इसमें एक्सरसाइज सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड दोनों गिवन है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको तैयार कीजिए और फिर इस टेंस को आपने मुझे करके दिखाना भी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।